Уважаемый историк и эксперт по истории Армении на основе интересной книги попытался доказать, что Ереван никогда не был армянским городом, а армяне появились там только в середине XIX века. А вот еще, например, план Еревана, план Ереванской крепости. Как вам такое? Красиво? А вот еще Тавернье рисовал тоже план Еревана. Посмотрите, ни одной церкви. В подтверждение своих слов он продемонстрировал схематичный план Еревана XVII века, составленный французским путешественником Жаном Батистом Тавинье, и заявил, что на нем нет ни одной церкви. Однако внимательное изучение полной версии этой гравюры с расшифровкой литер показывает совершенно иную картину. На плане Тавинье четко обозначены ключевые объекты города. В расшифровке, опубликованной самим автором, черным по белому указана литера «Б» – Фаубург, населенный армянскими христианами, литера «С» – армянская церковь, расположенная в этом квартале. Армянский квартал находился в непосредственной близости от городской крепости, отделенной от нее только рекой и каменным мостом. Армянская церковь была отмечена как самостоятельный и важный элемент городской инфраструктуры наравне с мечетями, караван-сараями и другими объектами. На самой гравюре видно здание церкви с характерной башенкой, обозначенной литерой «С». Пытаясь убедить зрителей в обратном, блогер обходит вниманием расшифровку карты, где армянский квартал и армянская церковь указаны явно. Он рассчитывает на то, что большинство зрителей не будут вникать в детали и проверять источники. На деле же гравюра Тавернье – один из самых прямых и объективных свидетельств армянского присутствия в Ереване еще в 17 веке. Армяне жили в городе, имели свои кварталы и храмы, а их присутствие фиксировалось независимыми европейскими путешественниками, без всякой заинтересованности. Историю невозможно переписать выборочным показом отдельных фрагментов. Армянская жизнь в Ереване – это факт, подтвержденный веками и надежными свидетельствами. Не записывал. Поверь мне, Камран, поверь. Понимаешь? Он просто сидит хорошо сейчас, на данный момент. Мы к нему как к комедии относимся. Даже если вот брать Нарана Хангая, да, вот он, если он такой смелый, тогда почему он не включит у тебя функцию, чтобы для загрузки? Вот пусть включит, но не включает, он убрал. Хангай был бы смелым, он вышел бы со мной на стрим, где я предложил ему $1 взамен на 10 тысяч. То есть выигрывает он, 10 тысяч я ему перевожу. Выигрываю я, $1 он. Что-то его не видно, не слышно. Он же интеллектуальный. Камран, ну вот сидеть с тобой разговаривать, что он будет книги читать, что ли? В интернет будет заглядывать, ответы находить. Вам приходил ко мне армянин с ноутбуком. Я охренел, пришел чувак, с ноутбуком мне вопросы задает. Я думал, он всю передачу задавал вопросы с ноутбука. Это у меня память плохая, извини. Прям так читать, я говорю, ну хорошо, давай. Прикинь. Главное, ты будь здоров, дорогой, будь счастлив. Все остальное мелочи жизни. Да, спасибо, Камран. Да, действительно, большое спасибо. Даже если вот брать Нарана Хангая, да, вот он... Если он такой смелый, тогда почему он не включит у тебя функцию, чтобы для загрузки? Вот пусть включит, но не включает. Честно говоря, не уловил, какая связь между смелостью и тем, что я отключил загрузки у своих видео в ТикТок. Да, я действительно убрал эту функцию, чтобы всякие персонажи не смогли использовать мои ролики в своих видео или на других платформах. Все-таки это моя интеллектуальная собственность. Хотя, как известно, умные люди умеют скачивать видео без водяных знаков за 10 секунд, обходя все ограничения. Вот именно для таких людей у меня зеленый свет. А я все ломал голову, почему твой друг в сине-зелено-красной ковбойской шляпе не делает ответные видео. Это все потому, что я не смелый? Ալիևի այցերի եւ հանդիպումների մասին լուրերը կարդալիս կրկին համոզվում ես, որ Հայաստանը թե նախկինում, թե այժմ արտաքին քաղաքականություն պարզապես չունի։ 2 օր առաջ Ալիևը Չինաստանում Սինձինփինի հետ բարձր մակարդակի հանդիպում էր ունենում։ Այսօր Իրանի նախագահն է Բաքվում։ Մի քանի օրից Նեթանյահուն, հետո Էրդողանն է Բաքվում լինելու։ Այսինքն Ալիևը տարբեր խոշոր խաղացողների հետ անմիջական գործ ունեցող ղեկավար է։ Հաճախ ստանձնում է միջնորդի դեր։ Ասում են, Էրդողանի եւ Պուտինի սրված հարաբերություններն է բազմիցս կարգավորել։ Այժմ Բաքուն Իսրայելի եւ Թուրքիայի սրված հարաբերությունների կարգավորման հարթակ է դարձել։ Թրամփի բանագնաց Վիտքոֆը Պուտինի հետ հանդիպումից հետո հանելուկային այց է կատարում Բաքու։ Օրինակները շատ են, սա նոր բան չէ։ Եթե կարճ ձևակերպենք, Ալիևը պարզապես վստահելի լիդեր է, նրան վստահում են, ստախոս չտես եւ նվնվան չէ եւ ամենակարևորը, նրա դիվանագիտական քայլերով Ադրբեջանի արչեւ ծառացած հարցեր են լուծվում։
Իսկ Հայաստանի որևէ ղեկավար երբևէ ունեցել է նման կշիռ, վստահություն արտաքին ուժերի մոտ։ Երևանը երբևէ դարձել է նույնիսկ չնչին տարածաշրջանային հարցի լուծման հարթակ։ Չի եղել նման բան թե նախկինում, թե այժմ։ Ճիշտ է, 2018 թվականից հետո Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարները եւ պաշտոնատար անձինք նախկինից մի քանի անգամ ավելի շատ են միջազգային միջոցառումներում երևում, օր ու գիշեր արտասահմանյան այցերի մեջ են, բայց այդ ամենը զուտ տուրիստական շրջագայությունների է նման եւ այդպես էլ կա։ Քանզի Հայաստանի Հանրապետության հեղինակությունը եւ կշիռը այդ տուրիստական այցերի հետևանքով չի բարելավվում։ Մեր դիվանագիտության հիմնական ուղիները եղել են Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, Թբիլիսին, Եվրամիությունը, Իրանը, վերջերս առեղծվածային Հնդկաստանը, սակայն այս եւ բոլոր չնշված ուղղություններով կատարված քայլերը Հայաստանի համար պարզապես առոչինչ են, քանզի վճռորոշ պահերին, վճռորոշ հարցերում մենք պարտվել ենք եւ մեր այսպես կոչված դաշնակիցները ճակերտավոր գործել են մեր դեմ։ Մեզ խղճացել, մեր հասցեին շռայել կենաց խոսքեր են ասել, գովել են մեր դեմոկրատիան, խոստումներ են տվել, բայց գործնականում ոչ մի քայլ ի օգուտ մեզ։ Բյուջետային փողերի անխնամսխում է մեր դիվանագիտություն կոչվածը, քանզի եթե այնքան ապիկար եք, որ այս փոքրիկ երկրի ներսում 30 տարի կարգ ու կանոն, տարական բարեկեցություն չեք կարողանում ապահովել, ձեզ ով է դրսում հարգելու։ Թե բա Ալիևը դիկտատոր է, հետո ինչ։ Մենք որ դեմոկրատիայի բաստիոնն ենք, ճակերտավոր, հետևանքը Դոգի եւ Վարդանիկի բարձր ռեյտինգը չէ, սա դեմոկրատիա թե անտերություն է։ Սա պարզապես քաղաքական դաշտում տղամարդկության բացակայության վառ-փաստ է։ Նմուշի համար գեթ մեկ ճշտախոս, խոսքի տեր քաղգործիչ չենք ունեցել։ Սուտասաններին չեն հարգում, հատկապես թույլիկ, քուչի մակարդակի սուտասաններին։ Քուչի աշխարհայացքից դուրս չենք գալիս, բոլոր ոլորտներում։ Դեմոկրատիա ենք խաղում, որի տակ թաքնված է գեղական եւ գեղշկական կրկես։ Հետո էլ զարմանում ենք, թե ինչի մեզ լուրջ չեն ընդունում։ 30 տարի Ղարաբաղ էիք փրկում, վերջում լակոտների պես ձեզ խաբեցին, այժմ սկսելու եք խոստանալ, ետ բերել Ղարաբաղը կամ Եվրոմիություն մտնել։ Սուտ, սուտ, սուտ։ Գրել է Արա Արայանը Facebook-յան իր էջում։ Իսպանիան եւ Պորտուգալիան մեկ օրից ավել հոսանքազրկվեցին, չէր գործում նաեւ ինտերնետը։ Էներգետիկ եւ կապի անվտանգությունը ժամանակակից աշխարհում ռազմավարական նշանակություն ունի։ Ճիշտ է, մեզ ոչնչով չեն զարմացնի։ 90-ականներին Հայաստանը ոչ թե օրեր, այլ մի քանի տարի կիսահոսանքազրկված վիճակում էր։ Կապն էլ կիսատ պռատ վիճակում 15 տարվա մենաշնոր նվիրվել էր հունական ՕՏԵ-ին։ Բայց հիմա 90-ականները չեն։ Պատկերացրեք կյանքն առանց հոսանքի եւ ինտերնետի։ Պատկերացրեցիք, սուվերենություն բառը ծամոնի պես բան է դարձել։ Ով ասես սուվերենությունից է խոսում։ Բայց ժամանակակից աշխարհում քանի բաղադրիչ ունի սուվերենությունը։ Կրթական, առողջապահական, սննդամթերքի, ռազմական, էներգետիկ, ինտերնետային, մշակութային։ Հետո նոր քաղաքական։ Որովհետեւ եթե առաջին թվարկածները չկան, քաղաքական սուվերենության մասին խոսելը ծիծաղելի է։ Եվ ուրեմն բոլոր խնդիրները երկրի ներսում են։ Ուզում ես հզոր եւ սուվերեն երկիր ունենալ, պիտի ներսում աշխատես, ոչ թե աշխատանքի իմիտացիա անես եւ ծուռ վզով աշխարհից պահանջես եւ մունատ գաս։ Արա Արայան։